Very good morning, dear students. Today I will be discussing a poem. The title of the poem is The Oxford Clerk. The poem is written by Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer was considered the very significant, very important poet from Middle Ages because he had shown the literary usage of Middle English. In those days, French and Latin were used as literary languages, but he was one among the pioneers who initiated using Middle English in order to express their experiences in literature. Even the prescribed poem, The Oxford Clerk, was written in Middle English, but I got the translation of the poem from Middle English to modern English. I'm going to read the modern version of the poem. Let me read the poem, The Oxford Clerk. The first line in the slide, you can see there are two lines together. The first line is in Middle English, and the second line is the translation of the same line in modern English. I am going to read the second line of the each sentence. There was also a clerk from Oxford who long before had begun the study of logic. His horse was as lean as is a rake, and he was not very fat, I affirm, but looked emaciated and moreover abstemious. His short overcoat was very threadbare, for he had not yet obtained an ecclesiastical living, nor was he worldly enough to take secular employment. For he would rather have at the head of his bed 20 books, bound in black or red, of Aristotle and his philosophy, than rich robes, or a fiddle, or an elegant psaltery. But even though he was a philosopher, nevertheless he had but little gold in his strong box. But all that he could get from his friends he spent on books and on learning, and diligently did pray for the souls of those who gave him the wherewithal to attend the schools. He took most care and paid most heed to study. He spoke not one word more than was needed, and that was said with due formality and respect, and short and lively and full of elevated content. His speech was consonant with moral virtue, and gladly would he learn and gladly teach. Let me tell the background of the poem. The poem is not an independent poem. This piece, the prescribed piece, is taken from the poem Prologue to the Canterbury Tales. The very famous poem or the collection of poems or the collection of stories is the Canterbury Tales of Geoffrey Chaucer. This piece, The Oxford Clerk, is taken from the prologue of the Canterbury Tales. We have two stories. One is the presented story, and another part is the story. Stories are told by the pilgrims, are the characters in the Canterbury Tales. The presented story here is that uh, the Canterbury Tales are designed like this. ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದ ಪೊಯೆಟ್ ಜಾಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ meets a group of pilgrims at Tabard Inn. Look at the here. I have taken picture of Tabard Inn. The left picture is Tabard Inn. ಆಗ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪೊಯೆಟ್ ಜಾಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಮೀಟ್ಸ್ 30 ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್, ಒಂದು ಗುಂಪು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ, ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಅ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಜರ್ನಿ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು
ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಬೆಕೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್. ಆ ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಬೆಕೆಟ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ. ಆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಪೊಯೆಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಬೆಕೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ. ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಬೆಕೆಟ್ರ ಚರ್ಚ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹೋಗುವಂಥ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ನ ಟ್ಯಾಬರ್ ಇನ್, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಯೆಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್, ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹ್ಯಾರಿ ಬೈಲಿ. ಹಿ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಅಂದರೆ, ದ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಹೂ ಮೀಟ್ ಹ್ಯಾರಿ ಬೈಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಅಟ್ ಟ್ಯಾಬರ್ ಇನ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯೆಟ್ನ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಬೈಲಿ, ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬರ್ ಇನ್, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಅಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್. ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದೇ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಹೋಟೆಲ್, ಆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾರಿ ಬೈಲಿ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ದ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೆಲ್ 2 stories ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 more stories ಆನ್ ದ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಂಡನ್. ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 2 ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ, ಲಂಡನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ, ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಟೋಟಲಿ 1 ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೆಲ್ 4 stories. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಅಗ್ರೀಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಲೈಕ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ರಿವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾರಿ ಬೈಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೀಲ್ ಆನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್. ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ, ವಾಪಸ್ ಟ್ಯಾಬರ್ಡ್ ಇನ್ಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ, ಯಾರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಹ್ಯಾರಿ ಬೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ meets a group of pilgrims at Tabard Inn. The host and the owner of the Tabard Inn proposes an idea of telling 2 stories on the way to Canterbury and 2 more stories on the way back. ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ 2 ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಹ್ಯಾರಿ ಬೈಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ that the best storyteller will get the best meal ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್. ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಭೋಜನವನ್ನು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾರಿ ಬೈಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡವರು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 24 stories. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು 30 ಜನ 4 ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಜಾಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್
ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ವಿ ಗಾಟ್. ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 24 ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ 24 ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಚ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೆಲ್ 4 ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು 120 ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, 120 ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು 24 ಕಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ 24 ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಲಾಗ್, ಆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರೊಲಾಗಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಜಾಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಈಚ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಲಾಗ್. ಆ ಪ್ರೊಲಾಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ನ, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದೇರ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್, ವೈಸಸ್, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು, ದೇರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ದೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೇರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಲಾಗಲ್ಲಿ. ಆ 30 ಜನರಲ್ಲಿ ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, 30 ಜನ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಈ 30 ಜನ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು, ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ದೇ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಬರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ very carefully, if you examine carefully, you can look at the picture and you can recognize, you can identify very unique kind of appearance, unique kind of dress. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. The cloth they wear that shows their social status, social designation. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಇದೆ ಚಿತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಹಲವಾರು ಸ್ತರಗಳನ್ನ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಲಾಗಲ್ಲಿ. ಆಗಿನ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಲವಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾಗಳನ್ನ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಹೊಂದಿದಂಥ ಜನರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರೊಲಾಗಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ crowd, the people who involved in studies, who are involved in philosophy. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಯಾರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಸಮಾಜದ ಜನರನ್ನು ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I have described the background of the poem in the slides, but I have discussed already. Yes, look at the picture. This is ಜಾಫ್ರಿ ಚಾಸರ್. ನಮ್ಮ ಪೋಯಟ್ ಜಾಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. As he agreed to join the group of pilgrims to visit the Canterbury ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್. ಅವರು ತಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಗಿನ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್,
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪೊಯೆಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ಪ್ರೊಲಾಗಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ 30 ಜನ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ರು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ there are some other versions of the stories, other versions of the prologue where we find 29 characters. ಬರೀ 29 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 30 ಜನ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಜಾಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾರಿ ಬೈಲಿ ಇನ್ ಟು ದ 30 ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್, ನಾವು ಜಾಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ನ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬರ್ಡ್ ಇನ್ನ ಓನರ್ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಹ್ಯಾರಿ ಬೈಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 32 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಂಪು, ಆ ಗುಂಪು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ನೈಜತೆ ಅಥವಾ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅ ಲರ್ನರ್. ಅವನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಐ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಚೋಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಚಾಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಸರ್ನ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ, ಅವ್ರಿರುವಂಥ ರೀತಿ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ. ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಕ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕುದುರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ನ ಕುದುರೆ ಹೇಗಿದೆ, ತೆಳ್ಳ ಆಗಿದೆ. ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಕುಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸೋವಂಥ ಒಂದು ಕುಂಟೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಉದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೂಪಾದಂತಹ ಹಲ್ಲುಗಳ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ತೆಳ್ಳನ ಕಡ್ಡಿಗೆ, ಕುಂಟೆಗೆ ಅವರ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೀಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಅವರ ಕುದುರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಲೈನ್ಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ದ ಕ್ಲೋತ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ನಂತರದ ಪದ್ಯದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗಿದೆ, ಹಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಕೋಟ್. ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಕೋಟ್, ಲಾಂಗ್ ಓವರ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಕೋಟ್ ಕೂಡ ವಾಸ್ ವೋರ್ನ್ ಆಫ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಶಾಬಿ, ಹಳೇದಾಗಿದೆ, ಕಿತ್ ಬಂದಿದೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಟ್. ಅವರು ದಪ್ಪ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತೆಳ್ಳಗೆ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೇನು, ಎಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗೊಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ 18th century. 18-19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಬೆಕೆಟ್ರ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಫಿಲಾಸಫಿ. ಹಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಓದಿಗೆ
ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಯೆಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರ ದಪ್ಪ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ಡ್ ಎಮ್ಯಾಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಥಿನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರು. ಮೋರ್ ಅಬ್ಸ್ಟೀಮಿಯಸ್, ಬರೀ ತೆಳ್ಳಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶೋ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಕೋಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇರ್. ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಕೋಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಓನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾಬಿ ಆಗಿದೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. He had not yet obtained an ecclesiastical living, nor was he worldly enough to take secular employment. His lifestyle, his employment was neither spiritual, religious, nor very worldly. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರೀಸ್ಲಿ ಲೈಫ್ನ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕ್ಲಚಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೈದರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ. He would rather have at the head of his bed 20 books bound in black or red. ಹಾಗಾದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೆಷರ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್? ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವರ ತಲೆಯ ಕೆಳಗಡೆ. ಅವ್ರು ಮಲಗುವ ಬೆಡ್ನ ತಲೆಯ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ಪುಸ್ತಕಗಳಂತೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೈಂಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ? ದೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆದಂತಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅವರ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. He doesn't have rich robes, clothes. Fiddle, he doesn't have any musical instrument for entertainment. ಏನೋ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಬೋತ್ ಫಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ರಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವರ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ, ಫಿಡಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರೋಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? he had books of Aristotle and his philosophy. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಲವಾರು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Even though he was a philosopher, nevertheless he had but little gold in his strong box. ನಾವು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ನ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದ ಒನ್ ಹೂ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಬಟ್ he had little gold. In those days people used gold as the medium of exchange. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫರ್, he had little gold. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು. ಆ ಬಂಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಬಂಗಾರ? ಆಲ್ ದಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್.
The whatever the little gold he had, he used to spend on ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. diligently did pray for the souls. Very meticulously, very seriously he used to pray. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು? ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ದ wherewithal to attend the schools. He used to pray for the souls, for the people who gave an opportunity to attend schools, who gave an opportunity to learn. ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. He took most care and paid most heed to study. Whatever he had little gold, he used to spend on books and learning. ತುಂಬ ಕೇರ್, utmost care. He used to take utmost care to pay. ಯಾವುದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ, ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಹಣವನ್ನು, ಆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. He spoke not one word more than was needed. He was not talkative. ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. He spoke the amount it was needed. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. That was said with due formality and respect. Whatever he spoke very politely. ಏನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ತುಂಬ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, ವೆರಿ ಫಾರ್ಮಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು, ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬ ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. His speech was consonant with moral virtue. Whatever he spoke, ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಅವರ the words of his compatible with moral virtue. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು? ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Just think, he speaks very less. Whatever he speaks is filled with elevated thoughts. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ he speaks very politely and with respect. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಪೊಲೈಟಾಗಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. He gladly would learn and gladly teach. He was very happy. He was glad to learn. ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜತನತೆಯಿಂದ. ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ he used to learn. ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. He was very happy to teach. He was not just happy to learn, but he was very happy to teach. ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ದ ಸೆಷನ್. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಔಟ್ ದ ಸೆಷನ್ that the poem Oxford Clerk is written by a very famous, the greatest English poet from Middle Ages, Geoffrey Chaucer. The poem is not an independent piece of poem. The poem is taken from the prologue of Canterbury Tales.
The Canterbury Tales is presented as a contest. The poet meets a group of people who are on the journey to visit the Canterbury Cathedral. This group uh, comes to Tabard Inn. There, our poet meets them, and the host and the owner of the hotel, Harry Bailey, proposes an idea of telling two stories on the way to Canterbury and two more stories on the way back. Every pilgrim in the group has to tell four stories. This is the presented story. In the prologue is an introductory section of literary piece. ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಲಾಗ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಕೆಥೆಡ್ರಾಲ್. 30 ಜನ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಏನು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಕೆಥೆಡ್ರಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರೊಲಾಗಲ್ಲಿ. The prologue is structured in such a way that the appearance, the social condition, the social status, strata of the pilgrim is expressed in the prologue. Along with their social condition and social strata, their vices and virtues also included, described in the prologue. ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಕೆಟ್ಟತನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಪ್ರೊಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪೀಸ್ ವೇರ್ our poet Geoffrey Chaucer describes a pilgrim among the 30 pilgrims who was from Oxford. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆ 30 ಜನ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ he was one among them who are on the way to Canterbury Cathedral. They wanted to visit Canterbury Cathedral. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚರ್ಚ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಅವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪುವರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ he had was given by his friends, and he used to spend gold on studies, learning and books, and he would not spend gold on rich clothes or buying musical instruments. And his horse is as lean as a rake. His overcoat was shabby, damaged. He would not wear very rich cloth, and he was not fat. He was very thin and looking very poor, and he had 20 books at his bed, at the bed of his head. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ವೆರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Those books are of Aristotle and his philosophy. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. whatever little gold he had, he used to spend on learning and books. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದ ವೇ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕೆಟಿವ್. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಮಾತುಗಾರರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ತುಂಬ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೌರವ ಇರುವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Whatever he speaks is filled with elevated content. ತುಂಬ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. The words he uses is compatible with, is come with moral virtue. ಅವ್ರು ಏನು ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ
ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಟೀಚ್. ಅವರು ಕೇವಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Dear students, you just go through the PPT. I'm going to send along with the video, and carefully read the PPT and carefully listen to the video. If you have any doubts, please come and attend the contact classes. You can look at the pictures in the video. That the first picture is of St. Thomas Becket's Cathedral at Canterbury. The other pictures I have used Tabard Inn, and a group of pilgrims were having food at Tabard Inn. And the picture of Geoffrey Chaucer, and another picture is of Oxford clerk who had a book in his hand, and you can see a very weak and thin horse, a very old damaged cloth he had worn. ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. You just carefully read and listen to the video. If you have doubts, please come and attend the contact classes at the college. Thank you.